Hello students, welcome to Rayat Shikshan Sanstha Satara, Rayat Online School Education, that is ROSE project. My subject, Bookkeeping and Accountancy, 12th Commerce. Myself, Mrs. Jagtap Jyoti Balasaheb from Akutai Kalyani Girls Junior College, हडपसर. सर्वप्रथम रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील व रयत माऊली सौ लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील यांना अभिवादन करून मी माझ्या ऑनलाईन लेक्चरला सुरुवात करते. In some last lectures, we have studied about reconstitution of partnership. In admission of partner, we studied procedure of admitting a new partner, accounting treatment, and some practical problems. Similarly, in retirement of partner, we have studied about procedure and accounting treatment of retirement and some practical problems. Today, we are going to learn chapter number 5, reconstitution of partnership, that is death of partner. Meaning, a partner will cease to be a partner on his death and hence death is considered as compulsory retirement. Partnership business may be continued by surviving partners if partnership firm makes provision in partnership deed. जेव्हा पार्टनरची डेथ होते तेव्हा त्याची डेथ ही त्याची कंपल्सरी रिटायरमेंट समजली जाते. त्यानंतर अस्तित्वात असणारे इतर पार्टनर तो बिझनेस पुढे चालू ठेवू शकतात. न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, profit sharing ratio of remaining partners changes. Profit sharing ratio of remaining partners increases because profit sharing of deceased partner gets divided and received by remaining partners. डेथ ऑफ पार्टनरमध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या पार्टनर्सचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो बदलतो आणि हा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो डिवाइड होतो आणि तो वाढतो. गेन रेशो और बेनिफिट रेशो. बेनिफिट और गेन रेशो is a ratio by which surviving partners are benefited due to death of a partner. The extra share which they are getting is added in their old share. Such extra share which they are getting is called as gain and the ratio is called as gain ratio. गेन रेशो किंवा बेनिफिट रेशो हा असा रेशो आहे की जो भागीदाराच्या मृत्यूनंतर मृत भागीदाराचा रेशो अस्तित्वात असणाऱ्या भागीदारांमध्ये विभागला जातो. विभागलेला हा रेशो अस्तित्वात असणाऱ्या ओल्ड पार्टनरच्या ओल्ड रेशोमध्ये ॲड होतो. जो वाढलेला प्रॉफिट असतो त्याला गेन असे म्हणतात आणि जो वाढलेला प्रॉफिट रेशो असतो त्याला गेन रेशो असे म्हणतात. इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्म्युला. गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. रिव्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज. द असेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिव्हॅल्यूड on the death of a partner. The benefit arising out of it are given to representative of deceased partner. Effects of revaluation of assets and liabilities are shown in revaluation account. These are same as given in retirement. The profit or loss on revaluation is transferred to deceased partner's capital account to the extent of his share. भागीदाराच्या मृत्यूनंतर पार्टनरशिप फर्ममध्ये असेट्स अँड लायबिलिटीजचे रिव्हॅल्युएशन केले जाते. असेट्स अँड लायबिलिटीजच्या रिव्हॅल्यूड अमाऊंटचे इफेक्ट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये दाखविले जातात. रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये
असेटची व्हॅल्यू कमी झाल्यास आणि लायबिलिटीजची व्हॅल्यू वाढल्यास ती अमाऊंट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिटला रेकॉर्ड केली जाते. तसेच याच्या विरुद्ध असेटची व्हॅल्यू वाढल्यास व लायबिलिटीजची व्हॅल्यू कमी झाल्यास ती अमाऊंट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केली जाते. जर रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये प्रॉफिट झाला असेल किंवा लॉस झाला असेल तर तो बॅलन्स पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला किंवा पार्टनर्स करंट अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो. Amount due to deceased partner's executor or nominee or administrator. The capital of the deceased partner is calculated on the basis of balance of capital of deceased partner shown in the last balance sheet. Share of profit or loss on revaluation, general reserve, accumulated profit or loss, share of goodwill, salary of partner, interest on capital, interest on drawing, profit up to the date of death, etc. भागीदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसाला मृत भागीदाराचा झालेला प्रॉफिट किंवा लॉस, जनरल रिझर्व, गुडविल, सॅलरी, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वारसाला देण्यात येते. Settlement of amount due. The amount due to deceased partner is transferred to his executor or nominee or administrator's loan account, and it is paid to them after completing all legal formalities and procedure. मृत भागीदाराच्या हिश्श्याला येणारी अमाऊंट कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या वारसाला किंवा एक्झिक्युटर्स किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटर्स लोन अकाउंटला ट्रान्सफर केली जाते. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रिपेरिंग द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर इज सिमिलर टू दॅट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. डेथ ऑफ पार्टनरमध्ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरप्रमाणेच सेम आहे. Today we are going to learn unsolved practical problem number first, page number 202. First we read the problem. Rajesh, Rakesh and Mahesh were equal partner on 31st March 2019. Their balance sheet was as follows. 31st March 2019 balance sheet as on 31st March 2019. First we read the liability side. Capital account, Rajesh 5 lakh, Rakesh 2 lakh, Mahesh 2 lakh. Sundry creditors 90,000, bills payable 60,000, bank loan 1,50,000. Total of liability side 12 lakh. Asset side, land and building 4 lakh, furniture 3 lakh, debtors 3 lakh, stock 1 lakh, cash 1 lakh. Total of asset side 12 lakh. Mr. Rajesh died on 30th June 2019. And the following adjustments were agreed as. First, furniture was to be adjusted to its market price of rupees 3,40,000. Second, land and building was to be depreciated by 10%. Third, provide RDD 5% on debtors. Fourth, the profit up to the date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year's profit, which was rupees 1,80,000.
Prepare first profit and loss adjustment account, second partners capital account, third balance sheet of the continuing firm. या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला 3 पार्टनर्स दिलेले आहेत, त्यांचे बॅलन्स शीट दिलेलं आहे आणि काही ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत. सोल्युशनमध्ये आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट तयार करायचे आहे, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट तयार करायचं आहे आणि न्यू बॅलन्स शीट तयार करायचे आहे. काही प्रॉब्लेममध्ये जर्नल एंट्रीज विचारले जातात, काही प्रॉब्लेममध्ये पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आणि वर्किंग नोट विचारली जाते. या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला लेजर तयार करायचं आहे. सर्वप्रथम बॅलन्स शीटमध्ये ज्या ॲटमला ॲडजस्टमेंट आहे त्या ॲटमला टिक मार्क करून घेऊयात. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, फर्निचर वॉज टू बी ॲडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राईस ऑफ ₹3,40,000. फर्निचरशी संबंधित आहे ॲडजस्टमेंट. बॅलन्स शीटमध्ये फर्निचरला टिक मार्क करून घेऊयात. सेकंड, लँड अँड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. ही ॲडजस्टमेंट लँड अँड बिल्डिंगशी संबंधित आहे. बॅलन्स शीटमध्ये लँड अँड बिल्डिंगला टिक मार्क करून घेऊयात. थर्ड ॲडजस्टमेंट, प्रोव्हाइड RDD 5% ऑन डेटर्स. ही ॲडजस्टमेंट डेटर्सशी संबंधित आहे, म्हणून बॅलन्स शीटमधील डेटर्सला टिक मार्क्स करून घेऊया. यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंटचा फॉर्मॅट तयार करून घेऊयात आपण. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट साइड पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट रुपीज, आउटर अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट रुपीज, आउटर अमाउंट रुपीज. यानंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट साइड पर्टिक्युलर्स, राजेश अमाउंट रुपीज, राकेश अमाउंट रुपीज, महेश अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिक्युलर्स, राजेश अमाउंट रुपीज, राकेश अमाउंट रुपीज, महेश अमाउंट रुपीज. यानंतर बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट तयार करून घेऊयात. बॅलन्स शीट ॲज ऑन 30 जून 2019. लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, इनर अमाउंट रुपीज, आउटर अमाउंट रुपीज. असेट साइड, असेट्स, इनर अमाउंट रुपीज, आउटर अमाउंट रुपीज. यानंतर प्रॉब्लेममधील असेट साइडचे सर्व ॲटम न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साइडला ट्रान्सफर करून घेऊयात. फर्स्ट, लँड अँड बिल्डिंग 4 लाख. बॅलन्स शीटमध्ये असेट साइडला लँड अँड बिल्डिंग, इनर कॉलममध्ये 4 लाख, कारण याच्यावरती ॲडजस्टमेंट आहे, कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे, त्याच्यामुळे अमाऊंट ही इनर कॉलममध्ये रेकॉर्ड करून घेतली. सेकंड, फर्निचर 3 लाख. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साइडला फर्निचर, इनर कॉलममध्ये 3 लाख, त्यावरतीही ॲडजस्टमेंट आहे. थर्ड, डेटर्स 3 लाख अमाऊंट आहे. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साइडला डेटर्सची अमाऊंट इनर कॉलममध्ये 3 लाख रेकॉर्ड करून घ्यायची आहे. यानंतर स्टॉक 1 लाख. स्टॉकवरती ॲडजस्टमेंट नाही, त्यामुळे न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साइडला स्टॉकची अमाऊंट
आउटर कॉलममध्ये 1 लाख रेकॉर्ड करून घेऊया. त्यानंतर कॅश 1 लाख ही अमाऊंट न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साईडला कॅश आउटर कॉलममध्ये 1 लाख रेकॉर्ड करून घेऊया. लायबिलिटी साईड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बँक लोन या लायबिलिटीज आपण ट्रान्सफर करून घेणार आहोत. कॅपिटल अकाउंट राजेश, राकेश अँड महेश. राजेशचे कॅपिटल 5 लाख. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन राजेश 5 लाख, राकेश 2 लाख, महेश 2 लाख. सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साईडला रेकॉर्ड करून घेऊयात. आउटर कॉलममध्ये 90,000. त्यानंतर बिल्स पेएबल 60,000. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटीज साईडला बिल्स पेएबल आउटर कॉलममध्ये 60,000. बँक लोनची अमाऊंट 1,50,000 आहे ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये, तीही आपण न्यू बॅलन्स शीटमध्ये रेकॉर्ड करून घेऊयात. लायबिलिटी साईडला बँक लोन 1,50,000. यानंतर प्रॉब्लेममध्ये 1 बाय 1 ॲडजस्टमेंट आणि त्याचे इफेक्ट रेकॉर्ड करून घेणार आहोत आपण. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, फर्निचर वॉज टू बी ॲडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राईस ऑफ ₹3,40,000. ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये फर्निचरची अमाऊंट 3 लाख आहे, ती 3,40,000 झालेली आहे. 40,000 अमाऊंटनी फर्निचरची व्हॅल्यू ॲप्रिसिएट झालेली आहे. त्याचा इफेक्ट न्यू बॅलन्स शीटमध्ये फर्निचरमध्ये ॲड करायची आहे. अमाऊंट ॲप्रिसिएशन अमाऊंट 40,000. टोटल आउटर कॉलममध्ये 3,40,000. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंटमध्ये त्याचा इफेक्ट प्रॉफिट झालेला आहे. क्रेडिट साईडला त्याची अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात 40,000. सेकंड ॲडजस्टमेंट, लँड अँड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. ह्या ॲडजस्टमेंटमध्ये लँड अँड बिल्डिंगवरती 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं आहे. कॅल्क्युलेशन बघूयात आपण वर्किंग नोटमध्ये. कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन लँड अँड बिल्डिंग. लँड अँड बिल्डिंगची अमाऊंट 4 लाख आहे. 4 लाख इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 इज इक्वल टू 40,000 डेप्रिसिएशन अमाऊंट आलेली आहे. ही डेप्रिसिएशनची अमाऊंट न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लँड अँड बिल्डिंगमधून लेस डेप्रिसिएशन 10% 40,000 अमाऊंट मायनस करून आउटर कॉलममध्ये 3,60,000. लँड अँड बिल्डिंगमध्ये असेट आपली कमी झालेली आहे, डेप्रिसिएट झालेली आहे अमाऊंट. लँड अँड बिल्डिंगची अमाऊंट कमी झालेली असल्यामुळे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला टू लँड अँड बिल्डिंग डेप्रिसिएशनचे अमाऊंट 40,000 रेकॉर्ड करून घेऊयात आपण. थर्ड ॲडजस्टमेंट, प्रोव्हाइड RDD 5% ऑन डेटर्स. ही डेटर्सशी संबंधित ॲडजस्टमेंट आहे. डेटर्सवरती 5% RDD रेकॉर्ड करायची आहे. वर्किंग नोटमध्ये आपण पाहूयात. कॅल्क्युलेशन ऑफ RDD ऑन डेटर्स. डेटर्स 3 लाख आहेत, त्याच्यावरती 5% RDD कॅल्क्युलेट केल्यानंतर 15,000 RDDची अमाऊंट येते. 3 लाख इंटू 5 डिवायडेड बाय 100 इज इक्वल टू
15,000. ही 15,000 अमाऊंट न्यू बॅलन्स शीटमध्ये डेटर्समधून लेस करायची आहे. लेस RDD 5%. इनर कॉलममध्ये 15,000 अमाऊंट लेस करून आउटर कॉलममध्ये 2,85,000. डेटर्सची अमाऊंट इथे कमी झालेली आहे. 15,000 रुपयांनी ही अमाऊंट कमी झालेली असल्यामुळे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला टू RDD 15,000 आउटर कॉलममध्ये अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात आपण. फोर्थ ॲडजस्टमेंट, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of last year's profit which was rupees 1,80,000. ह्या ॲडजस्टमेंटमध्ये मिस्टर राजेशची डेथ 30 जूनला झालेली आहे. त्याच्या हिश्श्याला येणारा जो प्रॉफिट आहे तो कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेला आहे. वर्किंग नोटमध्ये आपण पाहूया. मिस्टर राजेश शेअर इन करंट इयर्स प्रॉफिट is equal to 1,80,000 into 3 divided by 12 into 1 divided by 3 is equal to 15,000 प्रॉफिट आलेला आहे. गेल्या वर्षी 1,80,000 प्रॉफिट झालेला होता. हे गृहीत धरून याही वर्षी तोच प्रॉफिट होईल असे गृहीत धरून प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. राजेशची डेट 30 जूनला झालेली असल्यामुळे 1 एप्रिल टू 30 जून 3 महिन्याचा प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्याचा रेशो 1/3 आहे. इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 3 डिवायडेड बाय 12 इंटू 1 डिवायडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15,000. जो प्रॉफिट आलेला आहे तो प्रॉफिट आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये बाय प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट राजेशच्या कॉलममध्ये 15,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. सेकंड इफेक्ट न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट आउटर कॉलममध्ये 15,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घ्यायची आहे. यानंतर प्रॉब्लेममधील सर्व ॲडजस्टमेंट आणि ॲटम रेकॉर्ड केल्यानंतर सर्वप्रथम आपण प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करून घेणार आहोत. डेबिट साईडची टोटल 55,000 येते. क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करून घेतली 55,000. जो डिफरन्स येतो तो डिफरन्स पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. क्रेडिट साईडला 15,000 डिफरन्स येतो. हा लॉस आलेला आहे. हा लॉस 3 पार्टनर्सला डिवाइड करायचा आहे. फर्स्ट पार्टनर राजेश, त्यांच्या रेशोप्रमाणे डिवाइड करायचा आहे. रेशो इक्वल असल्यामुळे तीनही पार्टनरला सेम लॉस डिवाइड होणार आहे. राकेश 5,000, थर्ड महेश 5,000. हा लॉस पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला रेकॉर्ड करून घेऊया. टू प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट राजेशच्या कॉलममध्ये 5,000, राकेशच्या कॉलममध्ये 5,000, महेशच्या कॉलममध्ये 5,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेतली आपण. यानंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये डेथ ऑफ पार्टनर राजेश त्याचे अकाउंट क्लोज करून घेऊयात आपण. राजेशच्या क्रेडिट साईडची टोटल 5,15,000 येते. डेबिट साईडला रेकॉर्ड करून घेतली आपण 5,15,000. जो डिफरन्स येतो तो डिफरन्स राजेश रिप्रेझेंटेटिव्ह लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. तो डिफरन्स 5,10,000 येतो. हा डिफरन्स बॅलन्स शीटमध्ये न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटी साईडला त्याची अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. राजेश रिप्रेझेंटेटिव्ह लोन अकाउंट आउटर कॉलममध्ये 5,00,000
10,000. यानंतर इतर पार्टनर राकेश आणि महेश या दोघांचेही कॅपिटल अकाउंट क्लोज करून घेऊयात. राकेश क्रेडिट साईड 2 लाख, डेबिट साईडला रेकॉर्ड करून घेतली आपण अमाऊंट 2 लाख. जो डिफरन्स येतो तो डिफरन्स बॅलन्स कॅरीड डाऊन करून घ्यायचा आहे. 1,95,000 डिफरन्स आला. त्याच पद्धतीने महेशचे कॅपिटल अकाउंट क्लोज करून घेऊयात. महेशची क्रेडिट साईडची टोटल 2 लाख येते. डेबिट साईडला रेकॉर्ड करून घेतली 2 लाख. डिफरन्स सेम 1,95,000. हा डिफरन्स न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटी साईडला पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट राकेश इनर कॉलममध्ये 1,95,000, महेश इनर कॉलममध्ये सेम अमाऊंट 1,95,000. टोटल आउटर कॉलममध्ये कॅपिटल 3,90,000. टोटल ऑफ लायबिलिटी साईड 12 लाख. टोटल ऑफ असेट साईड 12 लाख. या पद्धतीने 12 लाख अमाऊंटने हा प्रॉब्लेम आपला टॅली झालेला आहे. थँक्यू.